नमस्कार। भूताणुर भय भितर 2020 सरीगला 2021 आसूची। भूताणुर भय हुई तो कमी जाइथिबो किंतु ता भीतर भी निर्वाचन एवं निर्वाचनी माहौल बढ़िबार आरंभ हबो। तबे 2021 कहा पई केमिति रहिबो, केते चैलेंजेस रहिबो, राज्य ठुनै केंद्र पर्यंत समस्तक पई 2021 रो भावना केमिति रहिबो, 2021 रो आरंभ एवं शेष केमिति रहिबो, ए तमाम संपर्क रे आपनकर जानिया पई बहुत आग्रह थिबो। ए संपर्क में आलोचना करबा मो सहित जोड़ी होचंती वरिष्ठ सांबादिक हिमांशु प्रसाद सिंह। सर स्वागत करछि आपनको स्वाधिकार को। आपनको प्रथम आरंभ करबी 2020 को हमें जेमती आशा करथिले 2020 सेमती हला नाही। 2021 रो आरंभ टिकु आपण केमती देखुचंती, खास करी हम जदी केंद्र एवं राज्य कथा देखिबा एवं निर्वाचनी एवं इस तमाम माहौल को जदी देखिबा तले 2021 रो आरंभ केमती के आपण देखो 2020 तो गोटे कोरोना भय भीतर चलीगला किंतु जहाँ आम देखुचु राजनीति जुआड़े जाऊँच आप 2021 मुख्यतः राजनैतिक दृष्टिकोण को अधिक सरगरम रही कारण आम 2021 पौर निर्वाचन को जीवा जहाँ निर्वाचन अदालत थे भी खूब शीघ्र पौर निर्वाचन हम तापर पौर निर्वाचन पर समवाय निर्वाचन अच्छी कारण ये संस्था दीर्घ दिन है अफिसर मैंने अच्छा ए वर्ष जदि आम दुईटी निर्वाचन को जीवा आर वर्ष प्रारंभ में बोध हुए आम आउ थे 2022 बेलू ये आलोचना करवा पंचायत निर्वाचन संक्रांत ये तीनोटी निर्वाचन मुंड उपर थिबा बेले ये हूँ माने क्वार्टर फाइनाल सेमीफाइनाल बेले जोटा आम 24 रे जीवा साधारण निर्वाचन यहीटा है गोटे प्रकार। द्वितीय है आप जो निर्वाचन एथर देखुं राजनैतिक माहौल हठात 2020 शेष को जिते कोरोनार प्रादुर्भाव टी कमी राज्यर राजनीति सरगरम हो यार कारण हूँ जे राज्यर दुई जो विरोधी दल अच्छा बीजेपी और कांग्रेस एमाने हठात से जो बदल ओडिशा प्रभारी कांग्रेस डॉक्टर चेला कुमार बीजेपी तार डी पुरेंद्र सोरेन को आनी ये उभय होती दलर दुईज एमपी दलर अत्यंत खराब प्रदर्शन रही ओडिशा रे दुई दल गोटे निर्वाचन जिणी पार ना शासक दल भारी पड़ जाऊँगी तेणुक ये दुई जन मुंडे कांधे दायित्व दे पठे ये सजाड़े आउ दल को किसी आगू को नेबे जहाँ जोटा कि बारंबार बीजेपी कहूँ आम क्षमता को फेरबू जदिव कांग्रेस ए पर्यंत कौन नेता छाती हाथ रखी कहीपर ना कांग्रेस को फेरबू कि बीजेपी कहूँ आम क्षमता को फेरबू ये जो क्षमता को फेरवा को हेले आउ निजर दबदबा देखा हेले कांग्रेस जो तार देखा ये दुई जन को आने को पड़े जिते दुई नुआ प्रभारी ओडिशा को आसी कार्यक्रम देखिए आप लक्ष्य करेंगे जो पुरेंद्र ईश्वरी आसले से सीधा सड़क सरकार को आक्रमण कले जोटा कि पूर्व जी थे ओडिशा प्रभारी बीजेपी अरुण सिंह सी एत माने प्रभावी ढंग से आम लक्ष्य कर सरकार टार्गेट ओडिशा सरकार कर चेला कुमार आसचंती चेला कुमार जदिव सीधा सड़क सरकार किसी माने कहबे साहस करना कहूना कारण से जानी दलर स्थिति प्रदर्शन कौन अच्छे ये दुई दलर आगु जेहेतु निज संगठन को मजबूत करेंगे आशा गोटे बीजेडी 20-21 वर्ष शासक दल को गोटे सामना करेंगे तेणुक से निज निजर कैडर एक्सरसाइज जोटा होने राजनीति सरगरम हो चलती कौन ना आपणकर बर्तमान कांग्रेस आ भितर कौन कर गोटे कंपन समावेश कर युव कांग्रेस को लेकिन किंतु कांग्रेस एपर्यंत तार युव कांग्रेस सभापति नियुक्त कर सांगठनिक किसी ये देखा गले विशेषकर बीजेपी टी पछरे पड़ी कि बीजेपी संगठन एवं स्थिति अच्छी कि आउ गोटे कथा जो बीजेपी लक्ष्य कर शेष जो परी इश्यू टी जमी टेकअप कले आउ कौन इश्यू को टेकअप कर आम देखिलु पूरी जमी दुर्नीति को लेकिन जहाँ जिते जोर से आसिले राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र आसिले किंतु सी को किसी करें ना तापर बर्तमान बीजेपी भी तार कैडर एक्सरसाइज दूसरी आउ गोटे कथा लक्ष्य कराई दुई सप्ताह भितर सप्ताह 2 सप्ताह भितर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पारादीप चाषी समावेश ढेंकानाल चाषी समावेश ये जो चाषी समावेश आडुआल सी जो प्रकार माने सरकार को आक्रमण कर चाषी कथा कम कहते परी कथा कहते सीबीआई कथा कहते जो आमर जंगल विभाग आईएफएस पाठक धराई कथा कहते ये को देखिले कोठी ना कोठी बीजेपी भी वर्तमान सीधा सबको आक्रमणात्मक स्थिति को आसी लक्ष्य कर मोटामोटी भाव में देखिले 2020 शेष जो बिगुल बाजी विरोधी दल मैंने जो बिगुल बजे 21 आरंभ ही यहाँ रेस धर
ଆମେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଖାସ କରି ଆମେ ଦେଖିବା କାରଣ ଶାସକ ଦଳ 2020ରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଇସ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ବାଇଁ ବାଇଁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଠକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କେସ୍ରେ ତ ସିଧାସଳଖ ନିଜର ଗୋଟେ ସିଟିଂ ଏମଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ସେ ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୋକା ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ବର୍ଷର ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ତଳ ସ୍ତରରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ୟାଡରଟାକୁ ସଂଗଠନ କରିସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ବିରୋଧଟାକୁ ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତ ବିରୋଧକୁ ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ତାଙ୍କର जो एसएचजी अछन से दाबी कर एमाने सब हमर कैडर बा सरकार एमान पई करछंती महिला भोट बैंक ता तांकर रहिछि युवा भोट बैंक को धरिया पई कि बिजु युवा बाहिनी हेछि ओडिसा मो सरकार हेछि चारियाडे किंतु तांकर कैडर आ भोट बैंक रे किछि असुविधा नै तांकर असुविधाटी होछि जे जेतेबेले विरोधी दल को सामना करिवो त आउ गोटे कथा हेछि सरकार को विरुद्ध रे एक गुडी मामला विभिन्न अदालत रे पड़िछि जो गोटा कि आगामी दिन रे सरकार पई गोटे बड़ चैलेंज होबाकू जाउछि अदालत रे किभଳି याकू मुकाबिला करा जाई परिबो सेटा गोटे बड़ प्रश्न ता बाद किछि जो दुर्नीति कथाटा आसुची सरकार विरुद्ध सरकार ताकू एकदम सफलतार सह हैंडल करछन बोली कहले हमकू कहया पड़ो कारण देखो प्रदीप प्राणी केस आसला संगे संगे विदा कर दिया गला जेकोसी गोटे अभियोग आसुची तापर संगे संगे नहीं गोटे इमेज दउछंती जे ना ना हम सरकार कार्यानुष्ठान नउछन से क्षेत्र रे सेटा भी ताकर गोटी चालना बा रणनीतिटा भी सफल रहउछ किंतु जो विरोधर से सामना कर पार ना हादी से विरोधटा ही वर्तमान सामना करिया पड़ो एथिरे केते दूर से सफल होबे कारण बीजेडी एबे तार चतुर्थ पीढ़ी जो राजनीति को लेकिन आगू बढ़ुଛି आपणकर देखिथिबे जो गोटे प्रफुल्ल घड़ई दामराव एमानकर गोटे थिला तापर परवर्ती असले देवी मिश्र हरिका ताकर गोटे जेनेरेशन थिला वर्तमान जो फोर्थ पीढ़ी जेनेरेशन लेकि बीजेडी आगू बढ़ुଛି समस्त युवक कांधरे वर्तमान हम जो गोटे धाडरे कहबा जे युवकक कांधरे वर्तमान बीजेडी रो भार रहिछि ए जो युवकक कांधरे बीजेडी रो भार रहिछि एमान केते दूर विरोधी को मुकाबिला किभଳି करिवे आंकु वर्तमान सब स्तर रे मुकाबिला करिया पड़े कारण देखंतु आपण 2 दिन तले देखिथिबे बीजेपी वर्तमान गाँ गाँ रे जाई कि ए जो पोस्टर चिरा गोटे बड़ भयंकर जिनिस अछि जोटा आगु देखाइ नथला केवल 108 एम्बुलेंस क्षेत्र रे देखाइतला राज्य सरकार तो तुरंत परिवर्तन करथिले किंतु एबे जो पोस्टर चिरा गाँ गाँ रे बिजु पक्का घर इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ने गोटे भयंकर कଳି लागिछि कारण एई इश्यू सहित गाँ लोक जड़ित गाँ स्तर ही आंदोलन आरंभ हो ए जो विरोधटा आरंभ हो एटा को केते दूर बीजेडी मुकाबिला करिवो के तार रणनीति कोन करियो ता ऊपर ही निर्भर करूछि कारण प्रति तापर कांग्रेस भी देखो सी ब्लॉक स्तर को आंदोलन को नेलानी जदियो गोटे भूली जाइथिबा प्रसंग कलिंगनगर गुड़ीकांड को कांग्रेस पुणी थे आयुध करछि जे जनवरी 2 ब्लॉक स्तर किंतु तांकर 14 वर्ष पर तांकर मुख्य लक्ष्य होछि जे हम कोनोसी गोटे प्रसंग को लेकी गाँ को जीव कारण से जानी गलेनी जे एठी भुवनेश्वर रे बसी की राजनीति करिया आमे कला बेले को बीजेडी जाकी गाँ गहले रे तार कैडर पदल कारण आपण एबे जो गाँ को जीवे सेठी आइदर बिजु युवा बाहिनी रो जने के थिबो ओडिसा मो परिवार रो थिबो आ पंचायत सरपंच वार्ड मेंबर तो ए तो अलग कथा तेन कर मोटा मोटी भाबे गोटे फ्रंट लाइन रे बीजेडी गोटे भलो स्थिति रे अछि बेली हमहु कहिया पड़ियो कारण से माने क्षमता रे अछंती 22 वर्षर सरकार आ दुर्बल विरोधी दल से मान को किछि दिन हला बेस रे सुहाइछि ओके आमे जदि देखिबा आपण आमे कोडिये रे मध्ये दुईटी उपनिर्वाचन को सामना करिसंती मंचू आपण बालेश्वर कथा कोंतु तीर्तल कथा कोंतु दुईटी जागा रे बीजेपी भलो फ्रेम को आसीची टक्कर देछि अवश्य पराजय स्वीकार करिया पे पड़िछि किंतु टक्कर देछि गोटे विरोधी दल हिसाब रे बिजु जनता दल आगे छिड़ा हिछि 2021 रे पिपिली उपनिर्वाचन मध्ये हबो देवव्रत विधायक प्रदीप महाती पर से आसन खाली पड़िछि पिपिली आसन को देखिले आपण केमते आकलन करूछन्ती जे एठी मध्ये समान त्रिमुखी लड़ाई हबो ना ना जेति बालेश्वर एबो तीर्तोला में द्विमुखी देखुतले सेन द्विमुखी एठी भी मोटा मोटी भाव रे द्विमुखी लड़ाई हबो कारण एठी सीधा सड़क तो जहा देखा जाउछि बीजेडी आ बीजेपी मध्ये ही लड़ाईटी हबो कारण कांग्रेस सेठी आ भलो स्थिति रे हिना गत थर भी सेमाने किछि सेमति किछि गोटे आखि दुसिया प्रदर्शन 9000 मात्र वोट पाइले करि पर नथिले सेटा को देखिया पड़िबो आ गोटे कथा जोटा अपन उपनिर्वाचन कथा कहउछन्ती दीर्घ दिन हला उपनिर्वाचन जिनिवाटा गोटे विरोधी दल ताकि चैलेंज ही जाइछि कारण यार एकमात्र कारण हला सरकार को सेमाने
যেভাবে বিরোধ করা কথা করিপারু নাহাନ୍ତି প্রসঙ্গ ভিত্তিক বিরোধ হুয়েত কৌশি রাজনৈতিক নেতাଙ୍କୁ কিଏ ব্যক্তিগত ভাবে গাড়ি ଦେଇପାରେ কিন্তু যে প্রসঙ্গ ভিত্তিক বিরোধটা ওড়িশাରେ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ লোকে যেତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷକୁ ଆସିବେ ଯୋଉଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଟକୁରାରେ ହେଲା ଉପନିର୍ବାଚନ ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ବିଜେପି ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ସିଟିଂ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଜିଣିବାର ବହୁତ ଥିଲା ସେ ଜିଣି ପାରିଲେନି ଆମେ ଯଦି ବିଜେପି କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଆମେ 2021 ଯଦି ତାଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ଦେଖିବା 2021ରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆପଣ ଦୁଇଟି ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରିବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ତେଣୁ ବିଜେପିର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର 2000 ନାଇଁ କରିବା ନ କରିବା ନାହିଁ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ତ ଏବେଠାରୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି 20 ଶେଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଗୁଲ ବଜେଇଛନ୍ତି ବା ରଣନୀତି କିନ୍ତୁ ରଣନୀତି ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ବିଜେପି 2-3 ଭାଗ ହେଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିଏ ହଉଛି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ସିଏ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପରି ରଥ ଚାଲିଲା ନୟାଗଡ଼ ସିଏ ଚାଲିଲେ ଯାଜପୁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି ଯୋଉ ଜଣାଶୁଣା ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଆସି ଧାରଣା ଦେଲେ ବିଜେପିର ଏଇଠୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୌଣସି ଆଗଧାଟ ନେତା ସେଠିକି ଗଲେ ନାହିଁ ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଅପରେଟ୍ କରାଗଲାନି ତେଣୁ ବିଜେପି ଏଇ ଯୋଉ 3 ଭାଗ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 2-3 ଭାଗ ହେଇକି ଚାଲିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ଦଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବି ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେଣି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କ୍ଷମତାକୁ ଦେଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ 120 ଆସିବୁ 100 ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ଏଇଟା ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ହତାଶ କଲା ତେଣୁକରି ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ଏପରି ବି ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଯୋଉଟା ଆଶା କରାଯାଉଛି କାରଣ କିଛି ବି ସେମାନେ କରିକି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ବିଜେଡି ସାମ୍ନା କରିବା ସହଜ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ଆସାମ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହ ଚାହାନ୍ତି କାରଣ ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏ ନିଅନ୍ତି ବା ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସଭାପତି ଆସନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେସ୍ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ଥରେ ଯିଏ ସଭାପତି ହେଲା ତା ପଛରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେତେବେଳେ ଚେଲା କୁମାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବୋଧେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ନହେଲେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ସଭାପତି ହେଲା ମାନେ ତା ପଛରେ ଚାଲିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏକାଠି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗଲାକାଲି ବୋଧେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଯୋଉ ପୁଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସେ ଆସିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ସେ ଛିଡ଼ା କରେଇ ପାରିଲେନି ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ ତେଣୁକରି ସେଠୁ ବି ଏଠି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ସରକାର ବିରୋଧୀ କି ଯିଏ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଚାଲି ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ବି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଛି ଟାଣୁଆ ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକତା ରହିପାରୁନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ କାଳ ହେଇଯାଇଛି ବା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିନି ଯୋଉଟା ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି କିମ୍ବା ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଭିତରେ ବେଶୀ ଲଢ଼େଇ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଲେ ସିବିଆଇ ଅଫିସ ତାଙ୍କର ଏବେ ଯାହା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ଅଫିସ ଯାଇକି ସେଠି କଲେ କ'ଣ ନା ଉଭୟ ବିଜେପି କି ଗାଳି ଦେଲେ ବିଜେଡି କି ଗାଳି ଦେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ କରିବେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ
କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସିଏ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମିଳିତ ସରକାର ଗୁଳି କରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯେ ଏମାନେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ବିଜେଡି କି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ବିଜେପି କି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନିଜ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ ହେଲା ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷ ଶେଷରୁ ବି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ, ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ଅଛି ବା ଖାଲି ଯୋଉ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ମହିଳା ସଭାପତି କରିବେ କିନ୍ତୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଡର ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଯଦି ସେ ଏକାଠି କରିଦେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅଧିକାଂଶ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ତ ଏବେ ବିଜେପିରେ ମିଶି ସାରିଲେଣି। ନାଇଁ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ କିଏ କୋଉଥିରେ ମିଶିବ ନ ମିଶିବ ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲା କିଏ ନ ଆସିଲା ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସଭାପତି ଏଠି ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ସେମାନେ ହାତ ଛଡା କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ 24ରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ହିମନ୍ତ ଆମେ ଓଭରାଲି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଓଭରାଲି ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି 2021ର ବର୍ଷଟିକୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଖାସ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିକାଶର କଥା କହିବା, ଉନ୍ନୟନର କଥା କହିବା ବା ଯୋଉ ଋଣ ଭାର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଏଭଳି କିଛି ବଜେଟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି 2021 ଖାସ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପାଇଁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ସେ ବଦଳାवକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଯୋଉ 2021 ବଜେଟଟା ଆମର 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ସଫଳତା ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଡମ୍ବନା ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କୁହାଯାଉ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଉ କରୋନା ଆସିଲା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ବିରାଟ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ତେବେ କରୋନା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲା ପରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଛୁ। ଆମର କଣ କି ଆମର ଯୋଉ ଖଣି ରାଜସ୍ୱଟା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅଂଶଧନ ପାଇବା କଥା, ଜିଏସଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଖଣି ନିଲାମ ହେଇଥିଲା, ଏକକାଳୀନ ଗୁଡେ ପଇସା ଆସିଗଲା ବା ଖଣି ରାଜସ୍ୱଟା ଆମକୁ ସମାନ ନେଇଛି। ତାପରେ ଜିଏସଟିରୁ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଧରୁଛି। ମାନେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି, ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନରେ ଚାଲୁଛି। ସେଇଟାକୁ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ପଇସାଟା ଚାପି ଦଉଛନ୍ତି ବା କମେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମାନେ ବଡ ସମସ୍ୟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଥନୀତିର ଯୋଉ ଏଇଟା ଫେରୁଛି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କି ଏତେ ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆହୁରି ଆମ ହାତରେ 3 ମାସ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ବି ଆମର ଜିଏସଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବଜେଟକୁ ନେଇକି ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ବଜେଟ ପାସ୍ କଲାବେଳେ ସେଇଟା ହୁଏତ ପୂରଣ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଚଲେଇବାକୁ ପଡିବ, ସେଗୁଡାକ ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯୋଜନା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଉ ଆସିବାର ନାହିଁ। ବଜେଟ 3 ମାସ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବୁ ତାପରେ ଅଧିକ ଆମର ଯୋଉ ଜିଡିପିର 2% ଅଧିକ ଆମେ ଋଣ କରିପାରିବୁ। ସେଇଟାକୁ ଅବଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେଠିକି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହବନି। 2021ରେ ବି ଆମେ ଏତେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର କରୋନାରୁ ଆମେ ମୁକୁଳୁଛୁ, ଅର୍ଥନୀତି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମି ଆସୁଛି, ଏତେ ଆମ ପାଇଁ କି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପାଇଛି, ସୁଭାଷ ଚୌହାନଙ୍କ ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଛୁଇଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନୂଆ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପାଉଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ କି ଆନନ୍ଦର କଥା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆସିଲା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ପ୍ରଶାସନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 5 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ
ନୂଆ ସଚିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛୁ, ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟାକୁ ଆକଳନ କରାଯିବ। ସେଠୁ ବି କିଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନବକଳେବର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଟକଣା ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ନୂଆ ସଚିବ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ମାସେ ସମୟ ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ 31 ପରେ ପ୍ରଶାସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଭାସ ନାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କରୋନା ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆଗକୁ ମାନେ ବିଧାନସଭା ଅଛି। ତେଣୁକରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କଥାକୁ ଏତେ ଆମେ ଯଦିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯିବା ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ନବକଳେବର ଯେ ହେବ ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ? ଆମେ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିଛେ, ତେଣୁ ଓଭରାଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରୁ ନୂଆ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କରିବେ ବା ନୂଆ ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ ବୋଲି ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆସାମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମଣିପୁରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପାଳି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି କଥା କହିଲେ, ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ତେଣୁକରି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବୋଝ ମାନେ ଉତରିବ। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କୃଷକମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଦେଶରୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୂଟନୀତିରେ ଯେଉଁ ଇମେଜଟା ସେଇଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏଇଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ କଥା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟାକୁ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହା, ଯାହାକୁ ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେଠୁ ମାନେ ଶାହା ଆସୁ ଆସୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରା ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଯଦିଓ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେ ବିଜେପି ସୁବିଧା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ସେଥିରୁ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ବିଜେପିର ଯଦି ସୁବିଧା ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତା ସେମାନେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରୁ ଏତେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ସ୍ଥିତି ନୁହଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁକାବିଲାଜନକ ସ୍ଥିତି ଅଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ହିଂସାତ୍ମକ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଥିରେ ଯେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ନ ହେବ ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାଡର ଭିତ୍ତିକ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ସେଇଟା ହିଂସାତ୍ମକ ଆଡ଼କୁ ନେବ। ଆଉ ଏଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବି ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଲା ପରେ ବିଜେପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେଇଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯଦି ସେମାନେ ସେଭଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଆଶା କରିବା ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି ବା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି, ଏ ତମାମ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବ, ଖାସ୍ କରି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି କଥା ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପି ସେଠି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତାର ସଭାପତି ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଛି। କାରଣ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସ୍ତରୀୟ, ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପିଲାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି।
ତେଣୁକରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏ ବିଦ୍ରୋହଟାକୁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଶମିତ କରିବେ ଆଉ ଏ ଦଳ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାର ନୂଆ ସଭାପତିକି ଦେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଦଳ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ନହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥା ତାର ସଙ୍କଟଜନକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ହଠାତ୍ ବିଜେପିକି ପଳେଇଲେ, ସଚିନ ପାଇଲଟ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ରହିଗଲେ, ସେଇଭଳିଆ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ହବ। ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଦେବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ, ମାନେ ସର୍ବଗ୍ରହଣୀୟ ସଭାପତି ଦେବେ। ଆଉ ବିଜେପି ପାଇଁକି ହେଉଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠୁ କଠିନତର। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ 2024 ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସଜବାଜ ମଧ୍ୟ ହଁ ସଜବାଜ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କାଲି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଫୋକସ୍ ରଖିଛି, ଫୋକସ୍ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଇସ୍ୟୁ ମାନେ ଆପଣ 370 ଉଠିବା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେହେତୁ ଦେଶବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ବି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନହେଲେ ଏମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ, ଏମାନେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ତେଣୁକରି ଯେମିତି 370 ହଟିଲା, ସିଏ ହେଲା, ସେମିତି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସାରା ଦେଶବାସୀ ଏକ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଭୋଟ୍ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ କାଲି ଯେଉଁ ହିସାବ ଦେଉଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ, ହୁଏତ ଏଇଟା ଆମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି। ତେଣୁକରି ଏକା ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ନିର୍ବାଚନ ତ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ହବ, ଏକାଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ଯଦି କିଛି ପଇସା ବଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ସାଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ବି ଯାଏ ଆସେନି, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ରାଜସ୍ୱଟା ସଞ୍ଚୟ ହେଇଗଲେ ଭଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହିମାଂଶୁ ବାବୁ, ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ 2021 କାହା ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ, କେତେ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରିବା ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ସମୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।